सतनाम सतनाम सतनाम। हर सोहीरा छड़ कै कर है आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रवदास। बाबा पिपल दास गुरु सरवण दास। हरिदास गुर जोए सो हमरे रखया करे। बिघन न लागै कोय। धन धन सतगुरु गरीबदास। बंधो नित सुबह शाम। चरण कंवल को दंडवत। कोट कोट प्रणाम। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, अज डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां विखे डेरे दे संचालक गुरगद्दी ते विराजमान अते चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी सतगुर स्वामी निरंजन दास जी महाराज उन्हां दी सरपरस्ती हेठ भगवान श्री चंद जी का प्रकाश दिहाड़ा बहुत ही शरधा दे नाल मनाया जा रहा है। दास भगवान श्री चंद जी महाराज उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े दियां समुचियां संगतां नूं सतगुर स्वामी निरंजन दास जी महाराज हुणां वलों और दास अपने वलों लख लख बधाइयां दिंदा है। भगवान श्री चंद्र जी महाराज उन्हां दा आगमन भादरों सुदी नौवीं 1551 बिक्रमी नूं सत्कारयोग साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दे गृह विखे और सत्कारयोग माता सुलखणी जी दे कुखों होया। भगवान श्री चंद्र जी महाराज उन्हां दा जन्म सुल्तानपुर विखे होया सी। गुरु रूप साध संगत जी जदों भगवान जी का आगमन होया उन्हां दे सज्जे कन दे विच मास दा मुंदरा और सिर ते सुनहरी जटावां और शरीर ते कुदरती भभूति सी। सारे पासे जय जयकार होई क्योंकि जदों भी संसार दे विच महात्मा पुरुष आउंदे है, गुरु पुरुष आउंदे है, संसारी जीवां नूं प्रभु भगती दा उपदेश दे करके उस परमात्मा परमेश्वर दे नाल जोड़दे है। उदासी संप्रदाय दे मोढी जिन्हां ने संसार दे कोने कोने विच जा करके परमेश्वर दे नाम दा पावन उपदेश संगतां नूं बख्शिश कीता।
गुरु रूप साध संगत जी भगवान श्री चंद्र जी महाराज जिथे भी गए उन्हां दे दर्शनां वास्ते संगतां हुम हुमा के आउंदियां सन। उन्हां दे दर्शन करके उन्हां दे सत्य उपदेश सरवण करके संगतां अपना जीवन सफल करदियां सन। उन्हां ने सब जीवां नूं प्रभु भगति आपसी प्रेम और मिलजुल के रहन का पावनी उपदेश दिता। भगवान श्री चंद्र जी दे 4 धूणे सन, श्री अलमस्त जी, बालू हसना जी, फूल जी, गोविंद जी। 6 बख्शिशां सुथरे शाही, संगत साहबिए, जीत मलिए, बखत मलिए, भगत भगवानीए, मीहां शाहीए। जिथे जिथे भी भगवान जी गए उन्होंने सब जीवां ते कृपा की। रिद्धियां सिद्धियां दे मालक जो भी दर्शन करदा वो निहालो निहाल हो जाता। गुरु रूप साध संगत जी भगवान जी महाराज जिला गुरदासपुर संगतां नूं सत उपदेश दे रहे सन। ते जहांगीर बादशाह उन्होंने उन्हां दी बड़ी शोभा सुनी, वडियाई सुनी। मन दे विच विचार आए कि किते महाराज जी लाहौर विखे दर्शन देण ते असी भी उन्हां दा आशीर्वाद प्राप्त करिए। हुण वो संसारी कम्मां च रुझे होण करके आप तो नहीं आए, तो उन्होंने अपने अहलकारां नूं कहा कि तुसी बहुत ही सत्कार दे नाल शरधा दे नाल महाराज जी दे चरनां च नमस्कार करनी और बेनती करनी कि महाराज कृपा करो ते लाहौर विखे सानूं दर्शन दीदारे बख्शिश करो। उन्होंने महाराज जी वास्ते सवारी भेजी, हाथी भेजिया। ते जिस वक्त तो गुरु महाराज जी दे चरनां च आए, भगवान जी दे चरनां च आए, नमस्कारां कीतियां ते उन्होंने दस्सिया कि महाराज जी आप जी दे चरनां च ये बेनती है। बादशाह जहांगीर ने आप जी नूं निमरता सहित ये बेनती भेजी है कि सच्चे पातशाह कृपा करनी, इत्थे आके सानूं दर्शन दीदारे बख्शिश करने। महाराज जी दे सेवादार कमलिया जी हर वक्त उन्हां दे नाल रहिंदे सन। भगवान जी कहन लगे अच्छा ठीक है भाई। ते उन्होंने कहा कि आ साडी जिहड़ी कमली आ ये तुसी रखो हाथी ते असी भी आउने आ ते सवारी जो बादशाह ने भेजी है असी जरूर जावांगे जे उन्होंने सानू प्रेम दे नाल याद कीता। जदों कमली हाथी ते रखी ते हाथी दे जेड़े पैर सी वो जमीन दे विच तस गए। तो महाराज जी मुस्कुरा के कहन लगे भी ये तो साडी कमली का भी भार नहीं चक सकिया, सानू किस तरह लैके जाएगा। ये कौतक देख के वो बड़े हैरान होए। तो भगवान श्री चंद जी कहन लगे तुसी जाओ बादशाह नूं कहना कि असी जरूर आवांगे। ते कमलिया जी दे नाल जा करके सच्चे पातशाह ने उत्थे उन्हां नूं दर्शन दिते, सत उपदेश बख्शिश कीते। बेअंत उन्हां दियां साखियां हन जीवन दियां। एक दफ़ा कमलिया जी कहन लगे महाराज कृपा करो मैनू जगन्नाथपुरी दे दर्शन कराओ। भगवान जी कहन लगे ठीक है तुहानू इत्थे ही दर्शन करा दिंदे आ। गुरु प्यारी साध संगत जी उन्हां दी लीला बेअंत है, क्योंकि महापुरुष आप परमात्मा परमेश्वर हुंदे ने। तो उन्होंने कहन लगे अच्छा भई तुसी जे दर्शन करने आ ते नदी दे किनारे खड़े सी, कहंदे नदी विच तुसी छाल मारो। सत वचन जी कमलिया जी उन्हां दे बचनां दी इन विन पालना करदे सी। तो जिथे जाके निकले जगन्नाथपुरी ते भगवान जी उत्थे बैठे धूणे ते संगतां नूं सत उपदेश दे रहे सी। सो गुरु रूप साध संगत जी
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਓ ਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲ ਦਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਖ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਲੀਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧਰਮਚੰਦ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਯੋਜਨ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੋ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਏ, ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਨਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲੱਕੜ ਜਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਭਲਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਰਵ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਸਰਬ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਾਏ। ਸਰਬ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਾਏ। ਸਰਬ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਾਏ। ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ ਭਜਨ ਬਿਨ। ਜੋ ਤਮ ਆਪ ਸਦਾਏ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਾਏ। ਸਰਬ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਾਏ। ਸਰਬ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਾਏ। ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨ ਆਵਹੀ, ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨ ਆਵਹੀ। ਕਬੂ ਨ ਲੇਖੈ ਲਾਏ, ਕਬੂ ਨ ਲੇਖੈ ਲਾਏ। जो चाहे कल्याणी को,
कल्याण को सतगुर लय मनाए, सतगुर लय मनाए। ठाकुर नदर नया वही कब न लेख लाए, कब न लेख लाए। जो चाहे कल्याण को सतगुर लय मन। दयाल सदा साहिब दीन दयाल सदा साहिब दीन दयाल सदा साहिब दीन दयाल सदा। साहिब दीन दयाल सदा सोई मनो पुकार, सोई मनो पुकार। साहिब दीन दयाल सदा साहिब दीन दयाल सदा। नाम ते आवे देव मुन कर पुरुष अगम। नाम ते आवे देव मुन कर पुरुष अगम। शीस दान कर हर मिले, तू ना जान सहम। शीश दान कर हर मिले, तू ना जान सहम। सोई मनो पुकार, सोई मनो पुकार। साहिब दीन दयाल सदा साहिब दीन दयाल सदा। ठाकुर सदा समीप है, तिस बिन नह फल और। ठाकुर सदा समीप है, तिस बिन नह फल और। गुर
ਗੋਪਾਲ ਤਿਹਾਏ ਤੂੰ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੋਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਤਿਹਾਏ ਤੂੰ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੋਰ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਬੰਧਨ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵਸੀ ਕੀਏ ਬਿਨਾ ਮਨ ਤਰਨ ਕਾਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਭ ਪਰਮ ਕਾਟੈ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਭ ਪਰਮ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਵਿਚਾਰ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਸੋਈ ਮਨੋ ਪੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ
ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਦਾ। सर्व श्रोमणि जगत में पूर्ण सुखा के कंद तास पास मम बंदना जाका नाम श्री चंद। शीस जटा का मुकुट है मस्तक सोहे चंद हृदय में आकर बसो श्री गुरु नानक चंद। नानक सुत श्री चंद्र जी दीन बंधु अवतार भगतन के हृदय वसो श्री संतन प्राण आधार। साचा साहिब एक है सब जग जाननहार दास जानकर अपनो लीजो मोहे उबार। मैं अत दीन गरीब हूँ दास अपनो जान पार कुर पव सागर को श्री चंद्र भगवान। मात लोक में कल्पतर मुक्त मुक्त के कंद उदासीन प्रगट भये श्री गुरु श्री चंद्र। अज भगवान श्री चंद्र जी महाराज उदासीना दे मालक तत बेते ब्रह्म ज्ञानी महान तपस्वी भगवान श्री चंद्र जी महाराज जिन्हां दा अज 527वां प्रकाश पुरब समुचा जगत मना रहा है। सत्कारजोग साध संगत जी महाराज जी के जीवन के बारे सत्कारजोग श्री संत लेखराज जी महाराज जी संकेत रूप विच चानना पा करके गए ने। उन्होंने महापुरखा ने भी आप जी ने दस्या कि महाराज जी का जो जन्म है भादरों सुदी 9 धन गुरु नानक देव महाराज जी के ग्रह विखे 1551 संमत बिक्रमी संमत और सन 1493 नूं माता सुलखणी जी की कुखों सुल्तानपुर विखे होया। और सत्कारजोग साध संगत जी महाराज जी के बाबत इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि जदों सच्चे पातशाह महाराज जी का जन्म होया तां महाराज जी के कंन दे विच मास की मुद्रा सी। भाव कि सच्चे पातशाह महाराज भगवान श्री चंद्र महाराज जी जन्म तो ही जोगी जति प्रगट होए ने। शरीर दे उपर जो सी वो भस्म सी ते सच्चे पातशाह महाराज जी दे जदों प्रकाश होया तो सत्कारजोग साध संगत जी उदासीन धर्म के मोढ़ी भगवान श्री चंद्र महाराज जी गुरु नानक पातशाह जी के घर विखे सुल्तानपुर विखे माता सुलखणी की कुखों प्रगट भये। और सच्चे पातशाह महाराज जी धन गुरु नानक देव महाराज जी ने भी जति जान करके बहुत ही सत्कार किया। भावे कि गुरु नानक पातशाह जी का जो पंथ सी उस दे विच गृहस्थ प्रधान सी, लेकिन सत्कारजोग साध संगत जी बाणी का फरमान है कि गृहस्थ और जो ब्रह्मचार है इस संसार के कल्याण वास्ते बहुत जरूरी है। भाई गुरदास जी ने भी कथन किया है कि सारे धर्मों विचों गृहस्थ धर्म प्रधान है, लेकिन जेकर सारी गृहस्थी हो जाएंगे जो धर्म का प्रचार प्रसार है वह केवल ब्रह्म ज्ञानी महापुरख ब्रह्मचारी महापुरखों के बहुतात विच ही उन्होंने सिर से टिकया हुआ है। जे आप यह कह लिए कि ब्रह्मचर्य और जो गृहस्थ है इस संसार को चलाने वास्ते दो पहिए, इन्हां तो जे इन दोनों विचों एक भी ना हो तो संसार नहीं चल सकता। सत्कारजोग साध संगत जी 1493 ईस्वी में सच्चे पातशाह महाराज जी ने अवतार धारण किया। 8 पैर समाधि में जुड़े रहना, तो सच्चे पातशाह महाराज जी धन गुरु नानक देव महाराज जी ने भी ये जान करके कि इन्हां दा जो रूप है जो इन्हां दा जो मत है वह परमेश्वर वालों है, अकाल पुरख नूं 8 पैर सिमरन वाले ने।
ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਰਗ, ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਭਾਂਤੀ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚਰੂ ਪਰ ਪਾਨੀ ਤੈ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂਲੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲੀ ਟੋਪੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਸਮ, ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ,
ਤਾਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲਾ ਟੋਪਾ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਲੀ ਟੋਪੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗੋਟ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਲੇਖਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਪਸਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। 41ਵੀਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਪਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿੰਥਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਟਾ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਕੀ ਸਹਿਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਲਕਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਸਣ ਲਗਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਵਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਭਸਮ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਿੰਥਾ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ।
ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖਿੰਥਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖਿੰਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਭਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਵਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਖਿੰਥਾ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸਤਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿੰਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਓਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, 62 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 62 ਸਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਿੰਥਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਸਕਰਾਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਈਆ ਹੈ, ਤਈਆ ਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਖਿੰਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਛਿਨ ਭਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਤਰ ਜਾ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੰਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਹੋ, 8 ਪੈਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਈਆ ਜੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿੰਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਾਲਬਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਰਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਟਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਾ ਲੱਭਦ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਪਰਾ ਲੱਭਦ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਈਆ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਈਆ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੰਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੰਥਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਤਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ,
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਪੁਰਖ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਏ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਾੜਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜਾ ਕਾਸ਼ ਕੋ ਵਧਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀਨ ਦਾਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸੂ ਲੈਣ ਬੁਲਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵਾਸ ਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਕਰ, ਵਾਸ ਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਕਰ। ਸਿਮਲ ਰੂਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਿਮਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ। ਸੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਮਨੂਰ ਮਿਲ, ਸੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਮਨੂਰ ਮਿਲ। ਕਾਗ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕਰਵਾਏ, ਕਾਗ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕਰਵਾਏ। ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ।
गुरदेव सेब पै पाए। सब निदान रख संख बिच, हर जी लै लै हर बजाए। हर जी लै लै हर बजाए। पर उपकारी जग बिच आए, जग बिच आए। पर उपकारी जग बिच आए, जग बिच आए। पतित उदाहरण आखिए, पतित उदाहरण आखिए। भगत बशल होए आप शिलाए। भगत बशल होए आप शिलाए। गुण कीते गुण करे जग, गुण कीते गुण करे जग। अब गुण कीते गुण गुर पाए। अब गुण कीते गुण गुर पाए। पर उपकारी जग बिच आए, जग बिच आए। पर उपकारी जग बिच आए, जग बिच आए। पर उपकारी जग बिच आए। पर उपकारी जग बिच आए। पर उपकारी जग बिच आए, जग बिच आए। पर उपकारी जग बिच आए, जग बिच आए। जग बिच आए, जग बिच आए। भगवान श्री चंद्र जी महाराज उदासीन मल ते मोडी ते सत्कारजोग साध संगत जी सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज उन्हां दा पावन दरबार जिथे कि उदासीन मर्यादा कायम है। जो मंदिर का बाहर वाला हिस्सा जो दीवार है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि संत सरवणदास महाराज जी उदासी। सच्चे पातशाह महाराज जी ने लगभग 150 साल की आयु भगवान श्री चंद्र महाराज जी ने बतीत की। और सत्कारजोग साध संगत जी बाबा गुरदित्ता महाराज जी ने अपना जानशीन थापिया। उन्हां तो अगे जो ने वो 4 धूणे चले, बालू असनाथ जी का, फूल साहिब जी का, गोविंद जी और अलमस्त जी। इन्हां महान महापुरखों ने अगे उदासीन मत का प्रचार प्रसार किया। और गुरु काल के अंदर गुरु हर राय साहब महाराज जी तो 6 बख्शिशां चलियां, जिन्हां दे विच भगत भगवानीए, सुथरे शाहीए, संगत साहिबे, जीत मल्लीए, बख्त मल्लीए और भाई मियाँ साहिब भी अगे होए ने। सत्कारजोग साध संगत जी, इस गल का अंदाजा इस तो लगाया जा सकता है कि उदासीन मत इतने प्रचार प्रसार वाले सन कि किसी समय भगत भगवानिया दे 370 जो डेरे सन वो पूरे दे पूरे हिंदुस्तान में सन। इतना प्रचार प्रसार उन्होंने महापुरखों ने किया। जिथे भी जाना धूना लगा करके बैठ जाना, मूल मंत्र का प्रचार प्रसार करना। ते घट्टो घट 40 दिन जो सन वो एक नगर में रहा करते सन। ते संगतां ने आना शुरू करना, रोज ही एक पौड़ी जो जपजी साहब की सी कंठ करवानी शुरू करनी। तो 40 दिन रहना ते 40 के 40 दिन अंदर जपजी साहब का पाठ कंठ करवा देना। ये उदासी महापुरखों की देन है जिन्होंने रब दे नाल जोड़िया। आओ भगवान श्री चंद्र महाराज जी की उस्तति कविता आप जी ने सरवण करवाई। उस उपरंत दस खिमा दे जज कर
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਜਟਾਧਾਰੀ ਬਾਲ ਜਤੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਜੋ ਜਟਾਧਾਰੀ ਬਾਲ ਜਤੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਜੋ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। शिवा ने ही मानो अवतार तारिया, पुनिया दा चंद चमकारा मारिया। शिवा ने ही मानो अवतार तारिया, पुनिया दा चंद चमकारा मारिया। दिता सुल्तानपुर आए आनंद, तारिया सुल्तानपुर आए आनंद। बंदना है साडी बाबा श्री चंद, बंदना है साडी बाबा श्री चंद। खुशियां दे बिच बंडे खंड मखनी, फुली ना समावै अज मां सुलखनी। खुशियां दे बिच बंडे खंड मखनी, फुली ना समावै अज मां सुलखनी। फिर हाथ सिर ते दुलार ते आनंद, फिर हाथ सिर ते दुलार दे आनंद। वंदना है साडी बाबा श्री चंद। बड़ी बेबे नानकी अज भूआ जी जाजकां दे नाल भरिया है बूहा जी। बड़ी बेबे नानकी अज है भूआ जी जाजकां दे नाल भरिया है बूहा जी।
ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ। ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬਾਵਰੀਆਂ ਸੁਜਸਵੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਪਾਰੇ ਤਪਸਵੀ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬਾਵਰੀਆਂ ਸੁਜਸਵੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਪਾਰੇ ਤਪਸਵੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਪਾਰੇ ਤਪਸਵੀ। ਮਹਿਮਾ ਨ ਕਹੀ ਜਾਏ ਆਏ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਮਹਿਮਾ ਨ ਕਥੀ ਜਾਏ ਆਏ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ। ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਕੇ ਕਲਪਤਰ ਮੁਕਤ ਮੁਤ ਕੇ ਕੰਤ, ਉਦਾਸੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 527ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰਪਾਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖ ਪਰਤੋਣੀ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ आज दिवस लेऊं बलिहारा, मेरे गृह आया राधा राम का प्यारा। नमस्कार गुरुदेव को, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, पव जल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया।
ਬਾਬਾ ਪਿਪਲ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਹਰੀ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜੋਏ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੇ ਕੋਈ। ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਬੰਦੋ ਨਿਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਚਰਨ ਕਵਲ ਕੋ ਦੰਡਵਤ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 527ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਨ ਮੰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਈਏ ਜੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਦਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਦਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝ ਹੈ ਕੋਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਦਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਭਾਰ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ਭਾਰ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ। तेरो किया तुझे के आयर पा नाम तेरा तू ही चवर टुलारे। 10 8 8 सठे चारे खानी
ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ हर भोग तुहारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। स्वामी जय श्री चंद्र देवा। सुर नर मुनि जन सेवत। सुर नर मुनि जन सेवत। संतन के साहेबा। हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। कल युग घोर अंधेर देख कर। कल युग घोर अंधेर देख कर। तरियो अवतारा। स्वामी तरियो अवतारा। शंकर रूप सदा शिव। शंकर रूप सदा शिव। हरे अपरंपारा। हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। जोगिंदर अवधूत सदा तुम। जोगिंदर अवधूत सदा तुम। बालक ब्रह्मचारी। स्वामी बालक ब्रह्मचारी। पेख उदासीन चालक। पेख उदासीन चालक। महमायत पारी। हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। रामदास गुरु अर्जन। रामदास गुरु अर्जन। सोटी कुल भूषण। स्वामी सोटी कुल भूषण। सेवत चरण तुम्हारे। सेवत चरण तुम्हारे। मिट गए सब दुखन। हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। रिद्धि सिद्धि के दाता। रिद्धि सिद्धि के दाता। भगतन के त्राता। स्वामी भगतन के प्राता। रोग शोग सब काटो। रोग शोग सब काटो। शरणी जो आता। हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। भगत गिरी सन्यासी। भगत गिरी सन्यासी। चरना विच गिरियो। स्वामी चरना विच गिरियो। काट दियो पव वंदन। काट दियो पव वंदन। शिष्य अपना करे। ओ हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। उदासीनों के मालक। उदासीनों के मालक। पालक दुख कालक। स्वामी पालक दुख कालक। आचार्य सिर तारो।
जग के संचालक हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। बेदी बंस रखियो जग भीतर, बेदी बंस रखियो जग भीतर। कृपा कर पारी स्वामी कृपा कर पारी, धर्म चंद्र उपदेस्यो धर्म चंद्र उपदेस्यो। जामा बलिहारी हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। गौर वरन तन भस्म, गौर वरन तन भस्म। कान में सजे मुंदरा स्वामी कान में सजे मुंदरा। बावरिया सिर शोभत बावरिया सिर शोभत। पिख कर जागे उतरा हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। पद्मासन को बांध पद्म आसन को बांध। जोग को लियो तारो स्वामी जोग को लियो तारो। ऐसो रूप तुम्हारो ऐसो रूप तुम्हारो। मन में चित तारो हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। जो जन आरती निस दिन जो जन आरती निस दिन। बाबे जी की गावे स्वामी श्री चंद्र जी की गावे। बसे जी बैकुंठ नर नारी बसे जी बैकुंठ नर नारी। सख यस फल पावे हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। राम नारायण आरती राम नारायण आरती। बाबे जी की साजी स्वामी श्री चंद्र जी की साजी। बाल जती श्री चंद्र जी बाल जती श्री चंद्र जी। जन पर रहो राजी हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। जय श्री चंद्र देवा स्वामी जय श्री चंद्र देवा। सुर नर मुनि जन सेवत संतन के साहेबा हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। हरि ओम जय श्री चंद्र देवा। हरि ओम जय श्री चंद्र देवा।